सह सियाणपा लख होए तां इक न चलै नाल। किवस चियारा होई है कि कूड़ा टुटा पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई। हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वड़ियाई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। गुरबाणी सुनाओ सन्मान पाओ। बच्चों नूं सिख इतिहास के नाल जोड़न दे लई एक उपराला किया जा रहा है। तख्त श्री दमदमा साहिब दे विच इस समय मौजूद हैगे आ जिथे विसाखी दिहाड़ा मनाया जा रहा है। वड्डी गिनती च संगतां पहुंच रही ने, बच्चे पहुंच रहे ने तां उन्हां नूं सिख इतिहास दे नाल जाणू करवाउण दे लई एक बड़ा सोहना अकाल यूनीवर्सिटी दे वल्लों उपराला किया गया है। बच्चों के कोलों कुछ सवाल पूछे जाते हैं, गुरबाणी सुनी जाती है तो उन्होंने इनाम दिता जाता है। ये ट्राफियां रखिया हुई ने, नाल कुछ मैडल रखे हुए ने तां जिहड़े बच्चे आउंदे ने उन्होंने गुरबाणी उन्हां तो सुनी जाती है। जिहड़े बच्चों नूं गुरबाणी कंठ हैगी उन्हां तो गुरबाणी सुनी जाती है। सिख इतिहास के नाल संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो उन्होंने जिहड़ा इनाम दिता जाता ताकि बच्चे सिख इतिहास तो जाणू होण, गुरबाणी वाल प्रेरित होण। तां ये छोटे छोटे बच्चे इत्थे बैठे हुए ने, ये गुरबाणी सुना रहे ने। कुछ दे कोलों सिख इतिहास दे नाल जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं ताकि बच्चों को उत्साहित किया जाए, सिख इतिहास के नाल जोड़िया जाए। तो अकाल यूनीवर्सिटी तो प्रोफैसर साडे नाल मौजूद हैगे ने, गलबात करते हैं। अच्छा प्रोफैसर साहब, सब तो पहला तो ऐं दसो कि ये जिहड़ा बड़ा सोहना तुसीं उपराला कीता तां किवें बच्चे आ रहे हैं? सब तो पहला तो सारे दर्शकों नूं विसाखी दियां खालसा जी के साजना दिवस दियां लख लख वधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जो उपराला अकाल यूनीवर्सिटी के समूह स्टाफ ते विद्यार्थियों द्वारा हर वरे पिछले काफ़ी वरिया तो लगातार किया जा रहा है। तो इस उपराले दौरान जिवें आप जी ने सारा दसिया कि विद्यार्थी जिहड़े ने, नौजवान बच्चे बच्चियां, छोटे बच्चे 1 साल तो लैके 25 साल तक के जिहड़े नौजवान ने वो आके इत्थे गुरबाणी दा अभ्यासी होने का प्रण भी करते हैं। तो जिहड़ी बाणियां उन्होंने आउंदियां ने उहदे आधार पर उन्होंने सम्मानित भी किया जाता, उत्साहित किया जाता ताकि उन्होंने प्रेरणा मिले कि होर भी वो बाणी वध तो वध कंठ करन, गुरबाणी के अभ्यासी होने कारण कि जिन्ने भी अज तुसीं दुनिया भर दे विच लोड़वंदां लई, लोड़वंद वर्ड मैं यूज़ कर रहे हैं, जिस किस्म की लोड़ मनुखता की हुंदी है, चाहे हड़ आए होण, चाहे कोई किसी किस्म की जिहड़ी है वो त्रासदी होवे, कुदरत द्वारा कहर ढाया गया होवे, हड़ होण या जिवें भूकंप आया होवे, तां उत्थे जिहड़े साडे सिख भरा ने दुनिया च पहुंच जांदे ने सेवा दे लई। बिल्कुल, ते ये गुरबाणी दे सदका ही है, क्योंकि गुरबाणी जिहड़ी सानू सभे सांझी वारस दायन तू किसे ना दिसै बाहरा जीओ। ते ये गुरबाणी सानू उपदेश करदी है कि जिहड़ी सांझी वालता दा दुनिया दे विच जिहड़ी शांति दी स्थापना, दुनिया दे विच जिहड़ा है प्रेम भाईचारे दा पसार, वो गुरबाणी राही ही होना है। क्योंकि गुरबाणी सांझीवालता की गल करती है, सब नूं नाल लैके चलण की गल करती है। इस करके विद्यार्थियों नूं गुरबाणी दे सोमे नाल जोड़ना बहुत जरूरी है। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी, नितनेम दीयां बाणियां, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने अज दे दिन विसाखी वाले दिन खालसा जी की साजना दिवस दिन ये जिहड़ी नितनेम दी बाणियां लाजम कर दित्तियां कि सवेरे जिहड़ा है वो बच्चे बच्ची ने, सिख ने जिहड़ा है सवेरे जपजी साहब, जाप साहब, सवैये चौपाई साहब, आनंद साहब पढ़ने ने। शाम नूं जदों थक टुट के आउणा है तां मालक नूं याद करदे रहराज साहब की बाणी पढ़नी है ते कीर्तन सोहला पढ़ के दुनिया भर की सुख शांति की अरदास करके उन्हें सौ जाना है। सो ये जिहड़ियां बाणियां दा पहरा गुरु महाराज ने बख्शिया ते वो विसाखी वाले दिन सानू दृढ़ करवा दिता कि इन्नियां घट तो घट बाणियां पढ़नियां ने। ते हुण आप जी देखोगे कि कई इत्थे नौजवान आए, किसी नूं 16 बाणियां कंठ ने, किसी नूं 8 बाणियां कंठ ने, किसी नूं 20 बाणियां कंठ ने। सो वो विद्यार्थियों नूं उत्साहित जिहड़ा करन दे लई इदां दे उपराले कीते गए ने। और ये जे उपराले ने कल्ले इत्थे नहीं चल रहे, तुसीं देखो कि कलगीधर ट्रस्ट जिहड़ी कि इस यूनीवर्सिटी नूं चला रही है, इस यूनीवर्सिटी दे जिहड़े साडे वाइस चांसलर ने प्रोफैसर गुरमेल सिंह, ते वो ट्रस्ट दे ही आसे नूं लै के कि दुनिया दे विच जिहड़े मनुख इदां दे होण, जिहड़े पढ़े लिखे भी होण पर सेवा दे विच हाजिर होण, ते अफसर बन के या चंगी पोस्ट ते जाके वो सेवा दे लगे आउण, ना कि जिहड़ा है किसी किस्म दा जिहड़ा है वो इस तरह दा जीवन जीण विलासता वाला जिहदे च मनुखता नूं हानि हुंदी होवे। सो इहदे लई तुसीं देखो यूनीवर्सिटी दे विच विद्यार्थी जिहड़े अपने नैतिक कदरां कीमतां नाल भी जुड़दे ने ते नाल नाल जिहड़ा है चंगी पढ़ाई भी करदे ने। सो ये वड्डी गल है। और दूसरी गल जिहड़ी
ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਕੰਠ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ 125 ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਯੂਪੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ, ਪੂਰੇ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 129 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ +2 ਤੱਕ, ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +2 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ 9 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, 8:30-9 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ 70,000 ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਪੋਸਟ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡਰ CMC ਯਸ਼ਵੰਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੱਧਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। यह है प्रगट हमारी काशी, पढ़े यहाँ ढोर मतरासी, लेखक गणिक विंद ज्ञानी, बुद्ध सिंध वैत आनी। उन्होंने कहा कि क्योंकि उस टाइम जो काशी एक ऐसी जगह सी भारत दे विच जिथे कि वड्डा लर्निंग सेंटर सी, लोग दूरों नेड़ों पढ़न आउंदे सी। लेकिन महाराज जी ने जो इत्थे श्री आदि ग्रंथ साहब की जिहड़ी संपूर्णता की, गुरु ग्रंथ साहब महाराज नूं गुरुता गद्दी बाद च मिली, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹਮਾਰੀ ਕਾਸ਼ੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਖੀ ਵਸੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣੇ? अच्छा दोबारा सुनाओ। आइए वसाखी आई त्राम तांदे खोली, सत श्री अकाल दे जकारे मुखों बोलदी, कच्चे आंटे पक्के खंडे उत्ते तोलदी, साडा साडा कुके लाल ओटियां नू तोलदी, खंडा वाटा लैके आए अंबरत वंडदी, खालसे नू दिंदी ਵਧਾਈ ਬੜੇ ਕੰਡ ਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੁਣਾਓ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣੇ? ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਐ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਕੱਲੋ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਦੇਸੇ ਜੀ,
ਹੁਣ SKD ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ। ਹਾਂ, ਟਰਾਫੀ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਟਰਾਫੀ ਮਿਲੂਗੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਇਆ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦਇਆਵਾਨ, ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਕਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀ ਬੱਚੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸਾਹਿਬ, ਮੋਹਕਮ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦਇਆ, ਧਰਮ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਮੋਹਕਮ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਅਜਿੱਤ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੁਝਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਚੱਕਬਾਣੀ TV, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ?